آئیے اب جو آپ چاہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے۔ میں آپ کے ماتھے پہ پڑھ لیتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ابھی پڑھا تھا، ہاں مجمع نے کہا اور تو شاعر نے پڑھا اور میرے بھائی نے ابھی ہمارے انا کے سارے شعر پڑھے مگر اوریجنل والا شعر بچا لے گیا۔ کیوں آئے نہ ماتم کے جلوسوں میں فرشتے، کیوں آئے نہ ماتم کے جلوسوں میں فرشتے، جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور، جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور۔ جنت تو وہاں ایک ہی جنت ہے نا آسمان پہ، کربلا جائیے وہاں دو جنتیں ملتی ہیں، مولا حسین کا بھی روضہ ہے، غازی عباس کا بھی روضہ ہے۔ آئیے صاحب، زبان والے جو بولے تو اس میں حیرت کیا، مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی بولے۔ مفتی کے ڈر سے ذکر علی چھوڑنا نہیں بھیا، اگلے سال یہ خطے بنا کے پڑھنا، تم لوگ شعر پیش کر رہا ہوں۔ مفتی کے ڈر سے ذکر علی چھوڑنا نہیں، کتا جو بھونکتا ہے کبھی کاٹتا نہیں۔ بس بھائی اب ایسا ہے، اب شعر بھی میں بھی پڑھ لوں گا، نعرہ بھی میں لگا لوں گا۔ آئیے میں شعر پیش کرتا ہوں تو سنیے۔ مفتی کے ڈر سے ذکر علی، بھیا مفتی کے ڈر سے ذکر علی چھوڑنا نہیں، کتا جو بھونکتا ہے کبھی کاٹتا نہیں۔ رہتے ہیں جو خلاف عزاداری حسین، رہتے ہیں جو خلاف عزاداری حسین، رہتے ہیں جو خلاف عزاداری حسین، دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتہ نہیں۔ دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتہ نہیں۔ ہمارے نفیس صاحب یہ کہہ رہے تھے، ہمارے نفیس صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب شاعر دہرایا نہیں جاتا۔ شرر نقوی اور نیجر جلال پوری دونوں 5-5 سال سے یہاں آ رہے ہیں، اور شرر کا آپ یہ دیکھیے، یہ معجزہ قسم خدا کی مولا کی بارگاہ کا کہ جب سب کو سن لیتے ہیں تب آپ ان کو سنتے ہیں اور وہی تازگی رہتی ہے۔ اور انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں محفل، ابھی تو شروع ہوئی ہے محفل، ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے۔ آئیے میرے ساتھ نعرہ لگائیں، آپ کا پسندیدہ شاعر پوری دنیا میں پڑھنے والا ابھی تک اس جشن میں کیوں نہیں آیا تھا، مجھے بڑی حیرت ہے صاحب، میں اس کو بلانے جا رہا ہوں۔ نعروں کا سردار نعرہ حیدری، نعروں کا سردار نعرہ حیدری، ایمان کا اظہار نعرہ حیدری، مولا کا دربار نعرہ حیدری، دشمن پہ یلغار نعرہ حیدری، باطل پہ ہے وار نعرہ حیدری، دو دھاری تلوار نعرہ حیدری، ارے مار ملنگا مار نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرات شعر میں بہت پڑھ سکتا ہوں، جس شاعر کو مجھے پکارنا ہے مگر وہ مجھ سے کہے چلا جا رہا ہے ڈاکٹر کچھ پڑھنا نہیں، ماحول تیار ہے خالی مجھے بلا دو۔ اتنا بے چین ہے قسم خدا کی، دونوں طرف آیات برابر لگی ہوئی، آپ شعر سننے کے لیے بے چین ہیں، شاعر سینے کا سمندر پھاڑ کے ابلنے کے لیے مجبور پریشان ہے کہ صاحب جلدی سے وہ شعر پیش کر دے۔ بس میں 4 مصرے اس کے پیش کرتا ہوں۔ خود ہی الٹا بیان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے، ارے الٹا پلٹا بیان دینے لگے، الٹا پلٹا بیان دینے لگے، بے سبب امتحان دینے لگے۔ ارے میرے مولا، اے سید الساجدین، اے زین العابدین، آپ کی شجاعت کے نثار، آپ کی سخاوت کے قربان میں مصرے پیش کر رہا ہوں۔ بے سبب امتحان دینے لگے، خود ہی الٹا بیان دینے لگے۔ تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد، تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد، ارے بے نمازی اذان دے۔ اچھا صاحب، حکم ہے صاحب، میں یہ چند شعر پیش کر کے آواز دیتا ہوں۔ ہمارے انور بھائی آئے ہوئے ہیں، ہمارے رضا بھائی انکلیشور گجرات سے آئے ہوئے ہیں۔ رضا بھائی گجرات کی ترجمانی کر رہے ہیں، انکلیشور سے آئے ہوئے ہیں، اور حیدر بھائی اور ہمارے
मुन्ना भाई और ये अनवर भाई हम सबका इस्तेमाल करते हैं, हम सबका इस्तेमाल करते हैं। हुक्म है मैं अन्ना को बुलाता हूं। एक ऐसा शायर 18 साल पहले मैंने उसे कहा था, शायर शीर खारे करबला। मुन्ना भाई आज 18 साल हो गए, हजरत अली असगर के लिए इतने शेर कहे हैं कि आज भी वो उस खिताब का भरम रखे हुए है। उसको मैं आवाज देने जा रहा हूं, तो मैं चंद शेर पेश कर दूं। नादे अली का विरद करोगे हम डर भर क्या, नादे अली का विरद करो ये गम डर भर क्या, नादे अली के सामने कोई मंतर वंतर क्या, नादे अली के सामने कोई मंतर वंतर क्या। अरे दोनों जहां भी इसके मुकाबले आए तो हारेंगे, हारिस वारिस मरहब वरहब अंतर वंतर क्या। दोनों जहां भी इसके मुकाबले आए तो हारेंगे, हारिस वारिस मरहब वरहब अंतर वंतर क्या। जिसने अपने बचपन में अजदर को चीरा हो, जिसने अपने बचपन में अजदर को चीरा हो, उसको भरी जवानी में ये खैबर वैबर क्या। जिसने अपने बचपन में अजदर को चीरा हो, उसको भरी जवानी में ये खैबर वैबर क्या। अरे लश्कर बातिल क्यों अपनी तादाद पे नाना है, लश्कर बातिल क्यों अपनी तादाद पे नाना है। इतने मिले अब्बास को तो ये लश्कर वश्कर क्या, लश्कर बातिल क्यों अपनी तादाद पे नादा है। इतने मिले अब्बास को तो ये लश्कर वश्कर क्या। अरे जिसके दिल पे हुब्बे अली की मोहर लगी होगी, उसके लिए ये बरदख वरदख महशर वहशर क्या, उसके लिए ये बरदख वरदख महशर वहशर क्या। मदे अली की राह में तो जिब्रील भी कासिर है, मदे अली की राह में तो जिब्रील भी कासिर है, मदे अली की राह में फिर ये नैयर मैयर क्या। शायर शीर खारे करबला शुएब जाफर फखरी जाफरी मेरठी नारे हैदरी। हजरत बड़ा भाई अगर दाद देने की आवाज आए तो अच्छा लगेगा, बेदाद की आवाज आए तो क्या थोड़ा सा। हजरात बहुत सारी फरमाइशें हैं, पहली मरतबा यहाँ हाजिरी हुई है, मुख्तलिफ जगहों पे लोग सुन लेते हैं, वो फरमाइश होती है। लेकिन कुछ बिल्कुल जो सोच रखा है कि यहाँ से बात शुरू करना है तो तय हूं अपने इरादे पे कि बात शुरू यहीं से होगी, हो चाहे कुछ भी। यहां से अर्ज करता हूं, कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं। बहुत नाजुक मतला है, हिफाजत कर लीजिएगा। बहुत अच्छा, अभी तक जितने शुअरों को आपने सुना है बहुत अच्छा सुना है, कहीं से कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो जब आपने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की तो मेरे साथ कैसे हो सकती है। कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं, कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं, गलत नहीं है जो कह दूं कोई हिला भी नहीं। कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं, कहा हुसैन ने, जरा जुड़ के बोलिएगा, कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं, गलत नहीं है जो कह दूं कोई हिला भी नहीं। सितम को लाख सितम करके कुछ मिला भी नहीं, सितम को लाख सितम करके कुछ मिला भी नहीं। झुकाना चाहा था जो सर वो सर झुका भी नहीं, सितम को लाख सितम करके कुछ मिला भी नहीं। झुकाना चाहा था जो सर वो सर झुका भी नहीं। हमारे पांव की जंजीर खोलना है सबूत, हमारे पांव की जंजीर खोलना है सबूत। अब उसमें हमसे उलझने का हौसला भी नहीं। हमारे पांव की जंजीर खोलना है सबूत, अब उसमें हमसे उलझने का हौसला भी नहीं। अरे किसे हुसैन के मातम में दर्द का एहसास, मातमदारों किसे हुसैन के मातम में दर्द का एहसास, बदन पर जख्म है कितने हमें पता भी नहीं। हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं, गलत नहीं है जो कह दूं कोई हिला भी नहीं।
ہمارے پاؤں کی زنجیر کھولنا ہے ثبوت، اب اس میں ہم سے الجھنے کا حوصلہ بھی نہیں، ہمارے پاؤں کی زنجیر کھولنا ہے ثبوت، اب اس میں ہم سے الجھنے کا حوصلہ بھی نہیں۔ کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس، کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس، کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس، بدن پر زخم ہے کتنے ہمیں پتا بھی نہیں، کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس، کسے حسین، بہت شکریہ آپ کا، کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس، بدن پر زخم ہے کتنے ہمیں پتا بھی نہیں۔ یہ 3 شعر شہزادے علی اصغر کے لیے مسلسل ہیں۔ یہ میرے بھائی ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب میرے بچپن کے ساتھی ہیں، بہت میری شہرت میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، بہت انہوں نے میرے شعر کوڈ کیے، جب کوئی نہیں جانتا تھا، یہ لکھنؤ میں پڑھتے تھے، میں میرٹھ میں رہتا تھا، تو یہ میرے شعر جب انہوں نے لکھنؤ میں کوڈ کیے، دنیا نے ڈھونڈا بھائی یہ کون فخری ہے جس کے شعر نیر جلال پوری پڑھتا ہے۔ یقین مانیے گا آج میں جہاں پہ موجود ہوں اس کا کسی حد تک میری شہرت کے اندر میری صلاحیت، میری دیانت، میرے اوپر مولا کی عطا، یہ سب اپنی جگہ آپ کی محبت ہیں، لیکن اس آدمی کی محبت ایک طرف ہے تمام معاملے میں۔ میں شکر گزار ہوں بے پناہ اپنے بھائی کا، اور یہ شاعر شیرخوار کربلا کا جو خطاب ہے یہ زبانی طور پہ ان کی طرف سے دیا گیا، اس کے بعد رجسٹرڈ بھی ایک انجمن نے مجھے یہ خطاب لکھت میں دیا۔ تو شاعر شیرخوار کربلا جب بے زبان شہزادے کے سطح میں بولتا ہے تو کیا لہجہ ہونا چاہیے؟ عرض کرتا ہوں یہ 3 شعر مسلسل۔ کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس، بدن پر زخم، کوئی بات ہو تو نپٹا کے آ جائیے، اتنے میں پڑھتا ہوں۔ کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس، بدن پر زخم ہے کتنے ہمیں پتا بھی نہیں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر۔ بمبئی کیسے بولتا ہے، جری مری کیسے بولتا ہے ان الفاظ کے ساتھ، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، اسے نصیب ہے، جڑ کے سنیے گا، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں۔ میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی پڑھتے رہیے، آپ پڑھتے رہیے، دونوں ہاتھ، ایسے انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا آپ کے یہ ہے، خدا کی قسم، جذبوں پر جو اپنی گرفت رکھتا ہے، ایک ایک عزادار اور مولائی کے جذبوں کا جو ترجمان ہے اسے فخری میرٹھی کہتے ہیں۔ فخری میرٹھی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ حضرات ایسی شاعری کے سامنے اپنی بے پناہ سماعتوں کی معراج پیش کیجئے اور کوئی چپ نہ رہے، دونوں ہاتھ اٹھائیے اور پہلو میں سونے والے کو سونے نہ دیجیے۔ نعرہ حیداری، نعرہ حیداری، یہ تو بتا دیجئے کس کے پہلو میں سونے والے کو سونے نہ دیجیے؟ ہاں، نبی کے پہلو والے۔ اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، 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 عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں۔ میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں۔ جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی، جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی، کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی
کا منبر، اسے میں حاضر کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں، میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں، جگر کو تھام کے فوجے یزید رونے لگی، جگر کو تھام کے فوجے یزید رونے لگی، کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں، کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں، کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں، تو باوفا کے پھریرے سے دور بھاگتا ہے، تو باوفا کے پھریرے سے دور بھاگتا ہے، تیرے نصیب میں سجدوں کا فائدہ
अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं। मैं शरह खुतबा असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जुमा भी नहीं। जिगर को थाम के फौजे यजीद रोने लगी। कमाल ये है कि असगर ने कुछ कहा भी नहीं। तू बावफा के फरेरे से दूर भागता है, तेरे नसीब में सजदों का फायदा भी नहीं। गुनाह अश्क निदामत से धोलिए हुरने, गुनाह अश्क निदामत से धोलिए हुरने, गुनाह अश्क निदामत से धोलिए हुरने। कोई खता भी नहीं अब कोई सजा भी नहीं। गुनाह अश्क निदामत से धोलिए हुरने, कोई खता भी नहीं अब कोई सजा भी नहीं। अजब ये शान इबादत है ज़ुहैर सईद, अजब ये शान इबादत है ज़ुहैर सईद। नमाज हो गई सजदे में सर रखा भी नहीं। गुजारिश ये है कि माइक का थोड़ा सा वॉल्यूम दूर होने की वजह से नहीं है, थोड़ा सा माइक वाले से गुजारिश है कि वॉल्यूम अपना सही करें। ये एक मौजूदा भी है और एक वाकया भी। फिक्रे हुसैन कम भी है और मन की दवा भी है। फिक्रे हुसैन कम की है, कम भी है और मन की दवा भी है। और जो करना है लोग के सिलावे सिलावत है, वो का नाम है पाक की है और मनुमा है। और ये सिर्फ कारनामा है सिर्फ रसूल का, ये कारनामा है सिर्फ रसूल का और लाकी से कबाची के सर मोड़ का। दो शेर पढ़ता हूं इस सिलसिले के, और यकीन मानिए ये दो शेर अगर ना होते इस नज़्म में तो मैं आज की तारीख में इंतखाब न करता इस नज़्म को पढ़ने का। आपने मोहब्बतों से नवाजा है अब तक, इन पर खुसूसी तवज्जो करके। कभी बहुत अच्छा शेर बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप, उसे और अच्छे से सुन लेंगे तो शेर और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अच्छे शेर को आपकी मोहब्बतें ही अच्छा करती हैं। उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर, अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं। गुनाह अश्क निदामत से धोलिए हुरने, कोई खता भी नहीं अब कोई सजा भी नहीं। कोई खता, अजब ये शान इबादत है, जरा जुड़ के सुनिएगा भाई, अजब ये शान इबादत है। आखिरी सप्ताह के तो पतन पेश करता हूं। अजब ये शान इबादत है ज़ुहैर सईद, नमाज हो गई सजदे में सर रखा भी नहीं। पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद, पहुंच गए सर दरबार। कोई ताकत लगाए बगैर ये शेर पढ़ूंगा, अगले शेर में पूरी ताकत लगाऊंगा। इसे मैं हल्के से पढ़ दूं, आप जोर से सुन लीजिएगा। पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद, पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद। यजीद अब तेरे बचने का रास्ता भी नहीं। पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद, पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद। यजीद अब तेरे बचने का रास्ता भी नहीं। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया। कोई मरा भी नहीं और कोई बचा भी नहीं।
बच्चे ने मिसरे याद दिला दिए, आधा सवाब इसको चला जाएगा। पढ़ देता हूँ मिसरे। लीजिए, आपकी समाअतों की अदालत में रखता हूँ। साबित सितम की फौज पे इल्जाम कर दिया, साबित सितम की फौज पे इल्जाम कर दिया। सौंपा था जो हुसैन ने वो काम कर दिया। अब तख्त पर न बैठेगा बेटा यजीद का, अब तख्त पर न बैठेगा बेटा यजीद का। ज़ैनब ने तख्त शाम को नीलाम कर दिया। बेटा यजीद का। ज़ैनब ने तख्ते शाम को नीलाम कर दिया। भाई ये हसीम भाई, ये आपकी नजर कर दूं मिसरे, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। बेड़ी तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। जता रहे हैं जमाने को सैयद सज्जाद, दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है। यजीद खौफजदा क्यों है कुछ बता तो सही, सुना है घर में तो कुत्ता भी शेर। हजरात, कुछ डॉक्टर नैया मेरे दोस्त हैं, इनका हुक्म है, मैं कुछ जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो भाई थोड़ा सा हमारे 4 शायर और हैं, थोड़ा बैलेंस किए रहिए भाई, उनको भी मौका मिले। 4 शायर, अरे बहुत पहली बार सब आए थे भाई। एक मनसबत का मुझे हुक्म है डॉक्टर नैया साहब की तरफ से, और कुछ मुझे मेरे भाई फरमाइश कर रहे हैं। मैं जरा सा बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ जो कुछ मेरे जहन में है, जो मैंने सोचा है। यहाँ से बात शुरू करता हूँ भाई, आपकी फरमाइश भी पूरी होगी। अर्ज करता हूँ, अलम से और अलम की हवा से जलने लगे,
علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، جو بے وفا تھے وہ ذکر وفا سے جلنے لگے، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، وہ بد نصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے، علم کو چھوڑ کے میدان سے بھاگنے والے حسد کی آگ میں شیر خدا سے جلنے لگے، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، مریض عقل جو خاکے شفا سے جلنے لگے، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، مریض عقل جو خاکے شفا سے جلنے لگے، کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، مگر یہ لوگ تو اشکے عزا سے گئے۔ مگر یہ لوگ تو اشکے عزا سے جلنے لگے، مگر یہ لوگ تو اشکے عزا سے جلنے لگے، جب سے عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، جب آخری سب تک جہاں تک آواز پہنچتی ہے، جڑ جائیے گا ان مصروں میں، جس نے سنے ہو وہ بھی جڑ جائے، جس نے نہ سنے ہو وہ بھی جڑ جائے۔ سنیے گا بھائی، چندن بھائی بیٹے پیسے لے لوں گا اگر ایک دوسرا بھی جائے، سمجھ نہیں۔ سنیے گا جہاں تک آواز پہنچتی ہے، جب سے عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، جوانوں جڑے ہیں نا، جب سے عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، جب سے عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، کوئی منظر میری نظروں میں سماتا ہی نہیں، جب سے عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، کوئی منظر میری نظروں میں سماتا ہی نہیں، نام عباس کا تعویذ ہے بازو پر میرے، میں یزیدوں سے کبھی ہاتھ ملاتا دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیں گی، گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیں گی، دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیں گی، گلزار کو بکھرنے نہیں دیں گی۔ بھائی اختر یہ میرے مصرے سے زیادہ خوبصورت ہے، ہو تو بتاؤ، ہو تو بتاؤ۔ دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیں گی، دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیں گی، گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیں گی، یہ سوچ کے ہم کرتے ہیں زنجیر کا ماتم، زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے دے، یہ سوچ کے ہم کرتے ہیں زنجیر کا ماتم، زہرا کی دعائیں۔ ایک 4-5 شعر یہ بالکل تازہ ہیں، ابھی پیچھے شاید کسی جشن میں میں نے پڑھے تھے، لیکن بہت کم لوگوں کے درمیان پڑھے تھے۔ میرے بھائی ڈاکٹر نگیر جلالپوری صاحب کا حکم ہے، میں ان کے حکم کی تعمیل میں یہ مصرے پڑھتا ہوں، میری نظر میں بہت قیمتی ہیں، آپ کو اختیار ہے جیسے سننا چاہے سنیے گا۔ ابھی تک ایک لفظ پہ بھی مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، جب اب تک کوئی شکایت نہیں تو آگے کیا شکایت ہوگی؟ اصغر بھائی سنیے گا، آپ کے لیے تازہ شاعری ہے بھائی، سننا چاہیے۔ چندن بالکل نئے شعر ہیں، فیاض بھائی آپ نے بھی نہیں سنے ہیں، عرض کرتا ہوں ملازہ فرمائیے گا۔ ذکر سرکار دو عالم کا مزہ آتا ہے، ذکر شہزادے علی اکبر شبیہ رسول ہیں، اس تناظر میں یہ شعر حاضر کرتا ہوں۔ ذکر سرکار دو عالم کا مزہ آتا ہے، ذکر سرکار دو عالم کا مزہ آتا ہے، جب بھی ہوتی ہے کہیں بات علی اکبر کی،
जिक्र सरकार दो आलम का मजा आता है जब भी होती है कहीं बात अली अकबर की। हुस्न यूसुफ को नजर में नहीं लाते जिब्रील, हुस्न यूसुफ को नजर में नहीं लाते जिब्रील, इनको हासिल है मुलाकात अली अकबर। हुस्न यूसुफ कहीं शिकायत ना हो जाए, अभी तक तो हुई नहीं है शिकायत, हो सकता है हो जाए। मैं ये 2 शेर पे विड्रॉ करता हूं, कोई बात नहीं है, 2 शेर की कोई टेंशन नहीं है, अगले शेर को संभाल लीजिएगा, शुक्रगुजार रहूंगा आपका। जिक्र सरकार दो आलम का मजा आता है जब भी होती है कहीं बात अली अकबर की। जिक्र सरकार दो आलम का मजा आता है जब भी होती है कहीं बात अली अकबर की। हुस्न यूसुफ को नजर में नहीं लाते जिब्रील, इनको हासिल है मुलाकात अली अकबर की। मेरे आंगन में अंधेरा नहीं होने वाला, मेरे आंगन में अंधेरा नहीं होने वाला, मेरे आंगन में अंधेरा नहीं होने वाला, रोज पढ़ता हूं मुनाजात अली अकबर। बहुत शुक्रिया, बहुत मेरे आंगन में अंधेरा नहीं हो, ये 3 शेर है आखिरी, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है खुसूसी तौर पे हाजिर करता हूं। मेरे आंगन में अंधेरा नहीं होने वाला, रोज पढ़ता हूं मुनाजात अली अकबर की। मर्तबा माँ से ज्यादा है फूफी ज़ैनब का, मर्तबा माँ से ज्यादा है फूफी ज़ैनब का, मर्तबा माँ से ज्यादा है फूफी ज़ैनब का। परवरिश की है जो दिन रात अली अकबर की, मर्तबा माँ से ज्यादा है फूफी ज़ैनब का। परवरिश की है जो दिन रात अली अकबर की। जुरते शेर खुदा शक्ल नबी उम्र बतूल, जुरते शेर खुदा, जुरते शेर खुदा शक्ल नबी उम्र बतूल, सब समेटा तो बनी बात अली अकबर। शेर खुदा शक्ल नबी उम्र जुरते शेर खुदा शक्ल नबी। आखिरी शेर हाजिर करता हूं, और शेर तो शेर है, दांत तो आप देंगे ही, एक फार्मूला है, इसके अंदर हो सकता किसी के काम आ जाए। एक मैसेज है, एक फार्मूला है, हो सकता है किसी के काम आ जाए, मौला के चाहने वाले के। शेर पे दाद लेके चले जाना और चीज है, एक मैसेज कन्वे करना अपने कौम के लिए, अपने नौजवानों के लिए एक दूसरी बात है। शेर अच्छा भी है और सच्चा भी है, हाजिर करता हूं। जुरते शेर खुदा शक्ल नबी उम्र बतूल, सब समेटा तो बनी जात अली अकबर की। आरजू भाई आज के जश्न के तवस्सुल से दुआ कीजिए कि जिसकी जो जायज आरजू हो वो पूरी हो जाए। और इस तवस्सुल से ये शेर हाजिर करता हूं, जश्न का तोहफा, इसको संभाल के रखिएगा, ये फार्मूला काम आ सकता है किसी के। जुरते शेर खुदा शक्ल नबी उम्र बतूल, सब समेटा तो बनी जात अली अकबर की। मेरा अल्लाह उसे चांद सा बेटा देगा, मेरा अल्लाह, अरे मेरा अल्लाह उसे चांद सा बेटा देगा, मेरा अल्लाह उसे चांद सा बेटा देगा। दिल से मांगेगा जो खैर